नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सरदार पटेल एज्युकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित झेडके मेंदपरा माध्यमिक शाळा अने एसपीआई स्टार बेच वती हूँ मनोज रणपुरा आजना विडियो लेक्चर में स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 में आपणे भारतना राज्य बंधारणनु घड़तर अने लक्षणों 8मो पाठनी आपणे शरूआत करी हती। एमां टोटल आपणे छेल्ले बंधारणना लक्षणों एमां 5 लक्षणों जोया हता, बराबर। आज आपणे छठ्ठा लक्षणथी शरूआत करीए। तो छठ्ठुं लक्षण है द्विगृही प्रथा, बराबर। द्विगृही प्रथा, द्वि एटले केटला थशे? 2, बराबर, अने गृह एटले गृह। लोको द्वारा चूंटायेला प्रतिनिधिओमांथी बनेली लोकसभा है। आपणे जे नेताओने चूंटीए छीए ए आपणा शुं बनशे? प्रतिनिधि बनशे। एनी संसदनी अंदर लोकसभामां जाशे। लोकशाहीमां लोकसभामां ज साची सत्ता स्थापित थयेली छे। एटले के लोकशाहीनी अंदर अगत्यना आपणा देशना जे महत्वना निर्णयो जे छे क्यांथी लेवामां आवता होय छे? लोकसभामांथी लेवामां आवता। એટલે સાચી સત્તા દરેક લોકો જે છે એની લાગણી લોકસભામાં છે રહેલી હોય છે। સંસદના છે એ 2 ગૃહો છે। उपलू गृह एटले के राज्यसभा, नीचलू गृह एटले लोकसभा। प्रश्न पूछाई सके संसदનું उपलू गृह कया नामे ओळखाय छे? तो राज्यसभा। अने नीचलू गृह कया नामे ओळखाय छे? तो लोकसभा, बराबर। तो आपणे खास याद राखवानुं छे के संसदना 2 गृहो छे। उपलू गृह एटले राज्यसभा, नीचलू गृह एटले लोकसभा। तमने आमां ट्रीक आपું केम याद राखी शकाय? जो नीचा लोको, केम याद राखवानुं? नीचा लोको, बराबर। नीचा उपर जो नीचा उपर शुं आवशे? लोको उपरथी लोकसभा, बराबर। तो नीचलू गृह एटले शुं थशे? लोकसभा, अने उपलू गृह आवशे राज्यसभा। प्रधानमंडळनी रचना संसद सभ्योमांथी करवामां आवे छे। आ अलग अलग प्रकारना जे मंत्रीओ होय, बराबर, के भाई फाइनांस मिनिस्टर एटले के नाणां मंत्री हशे, त्यार पछी जे छे संरक्षण मंत्री आपणे राजनाथ सिंह छे, पछी नाणामंत्री निर्मला सीतारामन है। आवा बधा मंत्रीओ छे केमांथी बनाववामां आवे? तो आपणे आ मंत्रीओ जे छे संसदमांथी जे छे बनाववामां आवे छे। संसद एटले शुं? राज्यसभा अथवा लोकसभामांथी। अने प्रधानमंडल संसदने जवाबदार छे। आ खास समजवा जेवुं। प्रधानमंडल छे कोने जवाबदार छे? संसदने। एटले घणी वखत जे छे कोई मंत्री जे छे कोई भ्रष्टाचार कर्यो होय अथवा एनी बेदरकारीना कारणे देशने कांई नुकसान थयुं होय तो ए संसदमां एने राजीनामुं आपी देवुं पड़े छे। प्रधानमंडल लोकसभानो विश्वास धरावे त्यां सुधी ज सत्ता पर रही सके छे। एटले ज्यां सुधी लोकसभाना सभ्योनुं समर्थन होय त्यां सुधी सत्ता पर रही सके। जो एनुं समर्थन न होय तो एने राजीनामुं आपी देवुं पड़े। संसदीय सरकार ए संयुक्त जवाबदारीना सिद्धांत पर काम करे छे। प्रधानमंडलमां अत्यंत महत्वना निर्णयो जे छे ए लेवाता होय छे, बराबर। अने हवे खास जोजो, केन्द्रमां राष्ट्रपतिना नामे अने राज्यमां राज्यपालना नामे वहीवट चालतो होवा छतां खरेखर सत्ता तमे जोवा जाओ तो कोण भोगवतुं होय छे? वडाप्रधाननी आगेवानी हेठळनुं प्रधानमंडळ अने राज्यमां मुख्य प्रधाननुं वडपण हेठळनुं प्रधानमंडळ ज वहीवटी अने कारोबारी सत्ता छे ए भोगवे छे। हवे आ खास समजो। अहींया शुं कहे छे? केन्द्रमां जे छे सौथी उच्च होद्दो कोनो आवे छे? राष्ट्रपतिनो आवे छे। राज्यमां कोनो आवे? राज्यपालनो आवे। हवे एना नामे वहीवट थाय, कोई खरडो पसार करवो होय तो छेल्ले राष्ट्रपतिनी सही जरूर पड़े, बराबर। परंतु खरेखर जे छे सत्ता कोण भोगवतुं होय छे? वडाप्रधाननी आगेवानी हेठळनुं प्रधानमंडळ, एटले अलग अलग जे वडाप्रधान अने तेना मंत्रीओ, अने राज्यनी अंदर कोण होय छे? मुख्य प्रधान अने तेनुं प्रधानमंडळ अने कारोबारी जे छे सत्ता भोगवतुं होय छे। तो पूछाय केन्द्रमां कोना नामे सत्ता चाले छे? तो याद राखवानुं के राष्ट्रपति नामे वहीवट चाले छे। पण चालतुं कोनुं होय छे? वडाप्रधान अने तेना प्रधानमंडळनुं होय छे। अने राज्यमां कोना नामे वहीवट चालतो होय? तो मुख्य प्रधानना नामे वहीवट चालतो होय छे। त्यार पछी राज्यनुं प्रधानमंडळ राज्यनी विधानसभाने जवाबदार होय छे, बराबर। उदाहरण गुजरात राज्य है तो गुजरात राज्य में शुं विधानसभा होय तो ये विधानसभा जे कोई मंत्री जे छे ई कोई भ्रष्टाचार करे अथवा कोई आरोपसर जे छे ई पकड़ाई जाए तो एने विधानसभानी अंदर राजीनामुं आपवुं पड़े छे। त्यार पछी लोकसभा खास समजवा जेवुं। लोकसभा छे कायमी गृह नथी, तेनी मुद्दत 5 वर्षनी होय छे। तमे जो दर 5 वर्षे छे ई गृह नीचलू गृह जे लोकसभा छे केवुं थई जाय? विखेराई जाय। हमणां आपणे 2019 में चूंटणी गई, बराबर। तो त्यारबाद 2024 में ज्यारे चूंटणी आवशे त्यारे जे छे लोकसभा जे छे विखेरी नाखवामां आवशे। एना 545 सभ्यो जे छे एने फरी वखत जे छे चूंटणी लड़वी पड़े छे, बराबर।
રાજ્યસભામાં સભ્યો રાજ્યોની વિધાનસભામાં ચૂંટાઈને આવેલા ધારાસભ્યો ચૂંટે છે, જે તે રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે। તો ખાસ સમજો, રાજ્યસભાની અંદર જે છે એ શું વાત છે, એ કઈ રીતે જાય? તો રાજ્યસભા ટોટલ કેટલા સભ્યો છે? 250 સભ્યો છે, બરાબર। રાજ્યસભામાં કેટલા સભ્યો છે? 250 સભ્યો છે। અને લોકસભામાં કેટલા છે? 545 સભ્યો છે। હવે આ 545 સભ્યો મેં તમને કીધું, લોકસભામાં કેટલા સભ્યો હોય? ટોટલ 545 સભ્યો હોય છે। હવે આની ચૂંટણી છે ને આપણે ડાયરેક્ટ કરીએ છીએ। 545 જે છે એની ચૂંટણી કોણ કરે છે? આપણે જ કરીએ છીએ। લોકો જે છે એ ચૂંટીને જે છે એને ત્યાં આગળ મોકલે, બરાબર। જ્યારે આ ખાસ સમજો, મેં કીધું કે રાજ્યસભામાં સભ્યો રાજ્યની વિધાનસભામાં ચૂંટાઈને આવેલા ધારાસભ્યો છે, જે તે રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે। હમણાં તમને ખબર હશે, ગુજરાત રાજ્યની અંદર ચાર સભ્યોની ચૂંટણી છે। કેટલા સભ્યોની? 4। અને કેની ચૂંટણી છે? રાજ્યસભાની, બરાબર। રાજ્યસભાની ચૂંટણીની અંદર તમે જોવા જાઓ તો હવે એમાં જે છે કોણ મત આપે? તો આપણા જે વિધાનસભાના જે સભ્યો છે ને એ એને મત આપે છે। તો વિધાનસભામાં કેટલા સભ્યો છે? 182 સભ્યો છે, બરાબર। કેટલા સભ્યો છે? 182 સભ્યો તેની અંદર છે। હવે 182 સભ્યો છે એ કોને ચૂંટશે? 250 સભ્યો છે, એમાંથી ગુજરાતની જેટલી બેઠક હોય એટલા સભ્યોને ચૂંટીને 182 સભ્યો છે એ મોકલે। ત્યાર પછી જુઓ કે તેઓ જે તે રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે। રાજ્યસભામાં વિવિધ ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતો, અનુભવી એવી 12 વ્યક્તિઓની સભ્ય તરીકેની પસંદગી રાષ્ટ્રપતિ કરે છે। 238ની ચૂંટણી થાય જ્યારે 12 સભ્યોની નિમણૂક જે છે એ રાષ્ટ્રપતિ કરે છે। હવે લોકસભા છે એ કેવું કીધું? કાયમી ગૃહ નથી। જ્યારે રાજ્યસભા છે એ કેવું ગૃહ છે? કાયમી ગૃહ છે। એટલે આખું ગૃહ વિખેરાઈ જતું નથી। તેના 1/3 સભ્યો દર 2 વર્ષે નિવૃત્ત થાય છે। રાજ્યસભાના કેટલા સભ્યની વાત કરે છે? 1/3 સભ્ય દર 2 વર્ષે શું થતા હોય છે? નિવૃત્ત થતા હોય છે, બરાબર। અને તેટલા જ સભ્યો ફરીથી ચૂંટવાને પાત્ર છે। ઓલાના મુદત કેટલા વર્ષની હતી? 5 વર્ષની। જ્યારે રાજ્યસભાના સભ્યની કેટલો સુધી હોદ્દો ધરાવે છે? 6 વર્ષ સુધી હોદ્દો છે એ ધરાવે છે। રાજ્યસભાની સત્તા પ્રમાણમાં ઓછી છે, જ્યારે લોકસભાની સત્તા છે વિશેષ ચડિયા તેને નિર્ણાયક છે। રાજ્યસભાનું સંપૂર્ણપણે વિસર્જન થતું નથી। તો શું થાય છે? તેના દર 2 વર્ષે 1/3 સભ્ય છે એ નિવૃત્ત થાય છે। તો દ્વિગૃહી પ્રથામાં ફટાફટ રિવિઝન કરી નાખીએ। શું કીધું? કે સંસદના 2 ગૃહો છે, એક કયું? રાજ્યસભા, અને બીજું લોકસભા। રાજ્યસભા છે ઉપલું ગૃહ છે, લોકસભા છે તે નીચલું ગૃહ છે। ત્યાર પછી શું યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ ખરેખર કેન્દ્રમાં કોના નામે સત્તા ચાલે છે? રાષ્ટ્રપતિના નામે છે એ સત્તા ચાલે છે। પરંતુ વહીવટ છે એ ખરેખર જે કોણ ભોગવતું હોય છે? વડાપ્રધાન। હવે એનું પ્રધાનમંડળ। હવે રાજ્યમાં છે કોના નામે વહીવટ ચાલે છે? રાજ્યપાલના નામે વહીવટ ચાલે છે। પરંતુ ખરેખર સત્તા છે એ કોણ ભોગવે છે? તો ખરેખર સત્તા છે એ એનું પ્રધાનમંડળ, મુખ્યમંત્રી અને એનું પ્રધાનમંડળ છે એ ભોગવતું હોય છે। ઓકે, ત્યાર પછી લોકસભા છે એ કેવું ગૃહ છે? તો એ કાયમી ગૃહ નથી, કારણ કે દર 5 વર્ષે છે કેવું થઈ જાય છે? વિખેરાઈ જાય છે। જ્યારે રાજ્યસભા છે કેવું ગૃહ છે? કાયમી ગૃહ છે, બરાબર। તેના દર 2 વર્ષે 1/3 સભ્યો નિવૃત્ત થાય છે। રાજ્યસભામાં કેટલા સભ્યોની ચૂંટણી થાય છે? તો 238ની ચૂંટણી થાય અને 12 વ્યક્તિઓની સભ્ય તરીકે પસંદગી રાષ્ટ્રપતિ કરે છે। સચિન તેંડુલકર હમણાં છે તો આ ક્રિકેટની અંદર, સમાજ સેવામાં જે આગળ હોય એવા 12 સભ્ય નિમણૂક છે એ તેઓ કરે છે। અને રાજ્યસભાનો સભ્ય કેટલા વર્ષ સુધી સભ્યપદ તરીકે રહી શકે? તો 6 વર્ષ સુધી રહી શકે છે, બરાબર। ચાલો, ત્યાર પછીનું લક્ષણ જે છે 7મું લક્ષણ, સ્વતંત્ર, નિષ્પક્ષ અને એકીકૃત ન્યાયતંત્ર। બંધારણીય જોગવાઈ અનુસાર ભારતમાં સળંગ, સ્વતંત્ર, નિષ્પક્ષ અને એકસૂત્રી ન્યાયતંત્રની સ્થાપના કરવામાં આવી છે। હવે આ યાદ રાખવાનું કે જેની ટોચે સર્વોચ્ચ અદાલત, પછી મધ્યમાં એટલે કે રાજ્ય કક્ષાએ વડી અદાલત, નીચે જિલ્લા કક્ષાની અને એની કક્ષાએ તાબાની એટલે તાલુકા અદાલત ઉપરાંત વિશેષ અદાલત એટલે કે
તમે જોવા જાઓ તો લોક અદાલતની બધું કેમાં અંદર આવી જાય, વિશેષ અદાલતમાં આવી જાય। તો આપણે સમજીએ તો ભારતના અંદર તમે જોવા જાઓ તો સળંગ છે કે તાલુકા અદાલતથી માંડીને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી આપણી સળંગ ન્યાયતંત્રની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે અને સ્વતંત્ર ધારાસભા કારોબારીથી આપણું ન્યાયતંત્ર કેવું રાખ્યું છે, સ્વતંત્ર રાખ્યું, જેથી કોઈ પણ પ્રકારની છે એ લાગવગ થઈ જાય નહીં। પછી એવું કહે છે કે ભાઈ આપણા દેશની સૌથી ટોચ ઉપર કઈ અદાલત આવેલી છે, તો સુપ્રીમ કોર્ટ। રાજ્ય કક્ષાએ કઈ અદાલત આવી છે, વડી અદાલત, બરાબર, અને જિલ્લા કક્ષાએ જિલ્લા અદાલત અને તાલુકા કક્ષાએ તાલુકા અદાલત છે એ આવેલી હોય છે। સર્વોચ્ચ અદાલતના ચુકાદા ભારતમાં આવેલ તમામ અદાલતો માટે બંધન કરતા છે। સુપ્રીમ કોર્ટ જે ચુકાદો આપે એ બધી કોર્ટે છે એ માનવો પડે। ઉદાહરણ તરીકે કોઈ હાઈકોર્ટે જે છે એ કોઈ વ્યક્તિને જે છે એ ફાંસીની સજા આપેલી હોય અને સુપ્રીમ કોર્ટ જે છે એ ફાંસીની સજા છે રદ કરી નાખે, તો સુપ્રીમ કોર્ટ જે ચુકાદો આપે ને એ હાઈકોર્ટે પણ માનવો પડે। એટલે સૌથી મોટી અદાલત કઈ છે, સર્વોચ્ચ અદાલત છે, અને એ જે ચુકાદો આપે તે બધી અદાલતો માટે બંધન કરતા રહે છે। સંઘ સરકાર એટલે કે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચે, બરાબર, સંઘ સરકાર શું કહેવાય, કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચે બંધારણીય બાબતો કે કાયદાના અર્થઘટન અંગેનો કોઈ વિવાદ થાય તો તેનો ઉકેલની અંતિમ સત્તા છે એ સર્વોચ્ચ અદાલતની છે, બરાબર। તો કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચે કોઈ કાયદાની બાબતમાં કોઈ ઝઘડો થાય તો તેનો ઉકેલ કોણ લાવે છે, સર્વોચ્ચ અદાલત લાવે છે। ઉદાહરણ તરીકે આપણે જો નર્મદા બંધની ઊંચાઈ બાબતના કોઈ પ્રશ્નો હતા તો આ બધાનો ચુકાદો કોણ આપે છે, સુપ્રીમ કોર્ટ આપે છે। ન્યાયતંત્ર કારોબારીથી સ્વતંત્ર છે। આપણું ન્યાયતંત્ર છે એ કારોબારીથી કેવું છે, સ્વતંત્ર છે, બરાબર। બંધારણના રક્ષક અને વાલી તરીકે ન્યાયતંત્ર નાગરિકના અધિકારોનું રક્ષણ કરે છે। આ પ્રશ્ન 2 માર્કમાં પૂછાય। બંધારણના રક્ષક અને વાલી તરીકે ન્યાયતંત્ર નાગરિકોના અધિકારોનું રક્ષણ કરે છે। કારણ આપો તો તમે જુઓ આપણા બંધારણનું, કારણ કે કોઈ પણ એવો ખોટો કાયદો બનાવવામાં આવે બંધારણની વિરુદ્ધ અથવા નાગરિકોનું એની અંદર અધિકારોનું હનન થતું હોય તો સુપ્રીમ કોર્ટ જે છે નાગરિકોના અધિકારનું રક્ષણ કરે છે, બરાબર। તો આપણા દેશની અંદર સ્વતંત્ર, નિષ્પક્ષ અને એકીકૃત જે છે એ ન્યાયતંત્રની વ્યવસ્થા છે એ કરવામાં આવી છે, બરાબર। તો આપણે છઠ્ઠું લક્ષણ કયું હતું, દ્વિગૃહી પ્રથા। સાતમું લક્ષણ સ્વતંત્ર અને નિષ્પક્ષ અને એકીકૃત ન્યાયતંત્ર। ત્યાર પછી બંધારણમાં સુધારો। હવે ઘણી વખત એવું જરૂરિયાત ઊભી થાય કે અમુક જૂના કાયદા છે આપણે કેવા કરવા પડે, રદ કરવા પડે, નવા કાયદા બનાવવા પડે। તો એ નવા કાયદા બનાવવા માટે બંધારણમાં શું કરવો પડે, સુધારો કરવો પડે। તો સુધારો કરવા માટે કેવી વ્યવસ્થા છે, તો જુઓ તો સૌથી પહેલાં ભારતીય બંધારણ અન્ય દેશોના બંધારણ કરતાં પરિવર્તનશીલ છે। સમય અને સંજોગોને આધીન બંધારણમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર પડતી હોય છે। તમે જો ઉદાહરણ તરીકે 1951માં કે એમાં જે કાયદા બનાવવામાં આવેલા હોય એ કાયદા 2020માં ઘણા કાયદા એવા હોય કે બદલવાની પણ જરૂર ઊભી થાય, તો આપણા બંધારણમાં સુધારો પણ થઈ શકે છે। એટલા માટે આપણું બંધારણ કેવું કહેવાય છે, પરિવર્તનશીલ કહેવાય છે। બંધારણમાં ફેરફારની કલમોને 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે। આપણા બંધારણ જે છે એમાં સુધારો કરવો હોય તો એ કલમને છે કેટલા ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે, 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે। અમુક જોગવાઈઓમાં સંસદના હાજર અને મત આપતા સભ્યોની સાદી બહુમતીથી સુધારો કરી શકાય છે, બરાબર। અમુક જોગવાઈ એવી હોય તો એની અંદર કઈ રીતે થાય સુધારો, કે સંસદમાં હાજર રહેતા અને મત આપતા સભ્યોની સાદી બહુમતીથી સુધારો કરી શકાય। હવે સંસદમાં હાજર આપણે 545 સભ્યો અને બીજા કેટલા થાય, 250 સભ્યો। હવે આમાંથી ઉદાહરણ તરીકે છે એ ટોટલ છે એ 200 સભ્ય છે હાજર રહ્યા। કેટલા સભ્ય હાજર રહ્યા, 200 સભ્ય હાજર રહ્યા। હવે સાદી બહુમતી કેટલી કહેવાય, 101, બરાબર। સાદી બહુમતી કેટલી કહેવાશે, 200માંથી 101। તો એ પ્રકારની જોગવાઈની અંદર 101 સભ્યોની જો બહુમતી મળે તો શું કરી શકાય, સુધારો કરી શકાય। તો પહેલું શું કીધું, સંસદની અંદર હાજર અને મત આપતા સભ્યોની સાદી બહુમતીથી સુધારો કરી શકાય છે। ત્યાર પછી અમુક જોગવાઈઓમાં સંસદના બંને ગૃહોની કુલ સભ્ય સંખ્યાની બહુમતી અને હાજર તેમજ મત આપતા સભ્યોની 2/3 સ્પષ્ટ બહુમતીથી ફેરફાર કરી શકાય। તમે ખાસ સમજો, પહેલાંમાં તમે જો શું કીધું
અમુક જોગવાઈઓમાં સંસદમાં હાજર રહેતા અને મત આપતા સભ્યોની કઈ બહુમતી કીધી? સાદી બહુમતી. બરાબર. હવે અહીંયા શું કીધું કે ભાઈ અમુક જોગવાઈમાં સંસદના બંને ગૃહોની કુલ સભ્ય સંખ્યાની બહુમતી અને હાજર તેમજ મત આપતા, બરાબર, બંને ગૃહોની વાત કરે છે. લોકસભામાં કેટલા છે? 545 છે. રાજ્યસભામાં કેટલા છે? 250 છે. તો એની અંદર જે છે મત આપતા સભ્યોની 2/3, ઓલામાં સાદી બહુમતી હતી, આમાં કેટલી બહુમતી કહે છે? 2/3 છે એ બહુમતીની વાત કરે છે. તો એની અંદરથી છે એ તો સુધારો થઈ શકે. તો પહેલામાં સાદી બહુમતી, બીજામાં શું કીધું? 2/3 બહુમતી. હવે ત્રીજી જોગવાઈ જોજો, ખાસ મહત્વની છે અને થોડીક તમને એમ થશે કે આ શું? તો બંધારણના અમુક ભાગમાં સુધારો કરવા માટે, બંધારણના જે આપણે 22 ભાગ છે એમાં કંઈ સુધારો કરવો હોય તો એના માટે સંસદના બંને ગૃહોની કુલ સભ્ય સંખ્યાની બહુમતી, તેમજ હાજર રહેતા મત આપતા સભ્યોની 2/3 બહુમતી અને અડધા કરતાં ઘટક રાજ્યની, એટલે આપણે અત્યારે તમે જોવા જાઓ તો કેટલા રાજ્ય છે? 28 રાજ્ય છે. પહેલાં 29 હતા, પણ જમ્મુ કાશ્મીર કેવું થઈ ગયું? હવે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ થઈ ગયા. તો અડધા કરતાં, એટલે આપણે ઉદાહરણ તરીકે 28 રાજ્યો છે, તો એમાંથી જે છે હાલો 20 જણા જે છે એ બંધારણમાં સુધારો કરવાની હા પાડે છે. બરાબર. જો હા પાડે તો બંધારણમાં સુધારો થઈ શકે. 20 જણા જો ના પાડે તો બંધારણમાં સુધારો થઈ શકતું નથી. તો ઘટક રાજ્યોની વિધાનસભા ગૃહોની મંજૂરી જરૂરી છે. તો પહેલામાં સાદી બહુમતી, બીજામાં 2/3 બહુમતી અને ત્રીજામાં શું કીધું? 2/3 બહુમતી અને અડધા કરતાં વધુ રાજ્યો જો મંજૂરી આપે તો બંધારણમાં સુધારો થઈ શકે, નકર બંધારણમાં સુધારો થઈ શકતો નથી. એટલે આપણા બંધારણમાં જે ખૂબ જ સુધારો પણ થઈ શકે અને સુધારો જો કરવો હોય તો એની માટેની પ્રક્રિયા પણ ઘણી બધી કેવી છે? અઘરી છે. બરાબર, કે જેમાં તાત્કાલિક જે છે સુધારો કરી શકાતો નથી. કેન્દ્ર અને રાજ્યોના આંતર સંબંધો કે ઉચ્ચ ન્યાયતંત્રના માળખામાં સુધારો કરવાનો હોય ત્યારે કુલ રાજ્યના ઓછામાં ઓછા અડધા રાજ્યની સંમતિથી કરી શકાય છે. એટલે કે સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાય બાબતે કાંઈ સુધારો કરવાનો હોય ને તો અડધા કરતાં વધુ રાજ્યોની સંમતિ એમાં જોવે. ન્યાયિક ચુકાદાના આધારે પણ સંસદ દ્વારા બંધારણમાં સુધારા કરવામાં આવે છે. એટલે સુપ્રીમ કોર્ટ ચુકાદો આપે ને, સુપ્રીમ કોર્ટ, તો એના આધારે પણ આપણા સંસદમાં જે છે સુધારો કરી શકાય છે. હવે ખાસ સમજો કે બંધારણના મૂળભૂત માળખામાં ફેરફાર કરી શકાતો નથી. સ્વતંત્રતા, સમાનતા, આવા જે આપણા મૂળભૂત અધિકારો આપવામાં આવેલા છે, બરાબર, તો એમાં અને આપણું જે લોકશાહી ને આ બધું મૂળભૂત માળખાની અંદર આવે, બિન સાંપ્રદાયિકતા ને બધું, એમાં કોઈ દી જે છે એ સુધારો કરી શકાતો નથી. બંધારણની ઘણી બાબતોમાં સંસદની સાદી બહુમતીથી સુધારો કરી શકાતો હોવાથી બંધારણ સુપરિવર્તનશીલ અને લચીલું ગણાય છે. અમુક બાબતમાં સાદી બહુમતીથી સુધારો કરી શકાય એટલે એ સારી બાબત કહેવાય, સુપરિવર્તનશીલ છે એવું કહી શકાશે. પરંતુ કેટલીક બાબતોમાં બંધારણમાં સાદી બહુમતીથી સુધારો કરી શકાતો નથી. બરાબર. રાજ્યના અનુમોદન વગર આ ઉચ્ચ ન્યાયતંત્રમાં કંઈ સુધારો કરવો હોય તો સાદી બહુમતીથી સુધારો થાય નહીં. તો એમાં કોની જરૂર પડે છે? રાજ્યની મંજૂરી જરૂરી પડે છે. એટલા માટે તે દુષ્કર છે, એટલે મુશ્કેલ છે. એટલે આપણું બંધારણમાં સુધારો કરવો હોય તો અમુક બાબતમાં સાદી બહુમતી થઈ શકે એટલે સારું કહેવાય, સુપરિવર્તનશીલ છે એવું કહી શકાય. અને અમુક બાબતમાં સુધારો કરવા માટે અડધાથી વધુ રાજ્યની મંજૂરી જરૂર પડે છે, એટલા માટે મુશ્કેલ પણ કહી શકાય. આમ બંનેનું મિશ્રણ ભારતીય બંધારણનું આગવું લક્ષણ છે. તો આપણે અત્યારે 3 લક્ષણ ભણ્યા: દ્વિગૃહી પ્રથા, 7મું સ્વતંત્ર, નિષ્પક્ષ અને એકીકૃત ન્યાયતંત્ર, અને 8મું કયું હતું? બંધારણમાં સુધારો. ત્યાર પછી 2 માર્ક માટેનો મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન પૂછાશે, સાર્વત્રિક પુખ્ત વય મતાધિકાર એટલે શું? આ બહુ અગત્યનો પ્રશ્ન છે. બરાબર, તો આ ખાસ યાદ રાખજો. 9મું લક્ષણ છે એ. આ અંગે આપણે વિગતે ચર્ચા કરી છે. ભારતના બંધારણમાં 18 વર્ષની ઉંમરના તમામ નાગરિકોને, કેટલી ઉંમર? 18 વર્ષ. બરાબર, તો 18 વર્ષથી ઉંમરના તમામ નાગરિકોને કોઈ પણ જાતના ધર્મ, જાતિ, જ્ઞાતિ, શિક્ષણ, એટલે કે ભણેલા હોય કે અભણ હોય, લિંગ સ્ત્રી અથવા પુરુષ, પછી આવક, કોમ, આવક પૈસાદાર હોય, અબજોપતિ હોય કે સાવ ગરીબ માણસ હોય, બરાબર, મિલકત કે જન્મસ્થાન, ભારતમાં કોઈ પણ જગ્યાએ જન્મ હોય, જેવા કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વગર
દરેક નાગરિકને મત આપવાનો અધિકાર જે છે એ ખરેખર પ્રગતિશીલ અને હિંમતભર્યું પગલું છે। તો આપણા બંધારણની અંદર તમે જો શું કીધેલું છે, સાર્વત્રિક પુખ્ત વય અધિકાર મતાધિકાર એટલે 18 વર્ષની ઉંમરના તમામ નાગરિકોને કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વગર, કેવા ભેદભાવ, ધર્મ, જાતિ, લિંગ, આવક, ત્યાર પછી કોમ, જન્મસ્થાન, બરાબર, એવા કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વગર પોતાને જે છે એ મિલકત, ભેદભાવ વગર જન્મસ્થાન, આવા કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ વગર જે છે એ મતદાન કરવાનો અધિકાર છે એ આપવામાં આવેલો છે, બરાબર। ત્યાર પછી મતાધિકારને કારણે લોકશાહીમાં પ્રત્યેક નાગરિકને ચૂંટણી સમયે પોતાની પસંદગીના ઉમેદવારને મત આપીને ચૂંટવાનો અધિકાર મળે છે। લોકશાહીની અંદર પ્રત્યેક નાગરિકને ચૂંટણી સમયે પોતાના પસંદગીના ઉમેદવારને શું આપી શકાય છે, મત આપીને। આપણે કાંઈ એવો કોઈ પ્રેશર કરી શકતું નથી કે ભાઈ તમારે આ પક્ષને અથવા આ વ્યક્તિને જ મત આપવાનો છે। આપણે જેને મત આપવો એને આપણે મત આપી શકીએ છીએ, કોઈ ના પાડી શકીએ નહીં। ચૂંટણીઓમાં યુવા મતદારોની ઉત્તરોત્તર વધતી સંખ્યા, સજાગતા, ઉમળકો, મતદાન જાગૃતિના કારણે મતદાનનું વધેલું પ્રમાણ, બરાબર। તમે જો પહેલાં કરતાં જે છે એ ધીમે ધીમે કરતાં અત્યારે આખા વિશ્વની અંદર સૌથી યુવાન દેશ ભારત છે। પછી પહેલાં કરતાં જાગૃતિ વધી ગઈ, શિક્ષણનું પ્રમાણ વધી ગયું, મતદાનનું પ્રમાણ વધ્યું। આના કારણે જે છે ધીમે ધીમે કરતાં જે છે એ આપણે ખરેખર લોકશાહી જે છે એ મજબૂત બનતી જાય છે। આમ રાજકીય ક્ષેત્રે યુવાનોની સક્રિયતા એ લોકશાહીની પરિપક્વતા અને સફળતાની નિશાની છે। તો આમાંથી પ્રશ્ન તમને ખાસ યાદ રાખજો, સાર્વત્રિક પુખ્ત વય મતાધિકાર એટલે શું, તે રીતે પ્રશ્ન તમને પૂછાશે। ત્યાર પછી 10મું લક્ષણ જે છે એ ધર્મનિરપેક્ષતા। આ આપણે આધાર સ્તંભમાં ભણી ગયા છીએ, જે આપણે હતા ને લોકશાહી, બિનસાંપ્રદાયિકતા અને સમાજવાદી, એમાં બિનસાંપ્રદાયિકતા ભણી ગયા, પણ આપણે ફરી વખત સમજી લઈએ। ધર્મનિરપેક્ષતા અથવા બિનસાંપ્રદાયિકતા એટલે શું કે આ અંગે પણ આપણે અગાઉ આમુખમાં અભ્યાસ કર્યો છે, બરાબર, પણ ફરી વખત આપણે સમજી લઈએ કે ભારતીય બંધારણમાં સર્વધર્મ તરફ સમાન દ્રષ્ટિ અને સમાન આદર ભાવનો સ્વીકાર થયો છે। બધા ધર્મ પ્રત્યે કેવો ભાવ, સરખો ભાવ, કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ નહીં। રાજ્ય દ્વારા કોઈ પણ ધર્મને ઉત્તેજન કે ટેકો નહીં આપે। તમે જુઓ કે ભાઈ આપણું દેશ જે છે એ કોઈ હિન્દુ ધર્મને તે વધુ મહત્ત્વ આપવામાં આવશે એવું નથી, કારણ કે ભારત છે કેવો દેશ છે, બિનસાંપ્રદાયિક દેશ છે, એટલે કોઈ પણ નિયમો હશે એ બધા ધર્મ માટે સરખા હશે। રાજ્યને પોતાનો કોઈ ધર્મ કે સંપ્રદાય નથી, કારણ કે ભારત છે કેવો દેશ છે, બિનસાંપ્રદાયિક દેશ છે। રાજ્ય તટસ્થ છે। ભારતીય બંધારણ કોમી પક્ષપાત કે ધાર્મિક બાબતોથી પર છે, એટલે દૂર છે। એક ધર્મને વધુ મહત્ત્વ આપે, બીજા ધર્મને ઓછું મહત્ત્વ આપે, બરાબર, એવું નથી, બધા ધર્મને સરખું મહત્ત્વ છે આપવામાં આવે છે। રાજ્ય કોઈ પણ નાગરિક પ્રત્યે ધર્મના આધારે ભેદભાવ રાખતું નથી, બરાબર। હમણાં કીધું કે ભાઈ સરકારી નોકરી હોય તો હિન્દુને મળશે, મુસ્લિમને નહીં મળે, અથવા બીજા ધર્મના લોકો નહીં મળે, એવું નથી, બધા ધર્મને સરખું જ તે જે છે એ ન્યાય આપવામાં આવે છે। ધર્મના અનુયાયીઓએ પોતાની પસંદગીની ધાર્મિક માન્યતા, શ્રદ્ધા અને આસ્થા અનુસાર ધર્મનું પાલન કરવાની, પ્રચાર અને પ્રસારણ કરવાની સ્વતંત્રતા બંધારણમાં આપવામાં આવી છે, બરાબર। દરેક વ્યક્તિ, કોઈ વ્યક્તિ હિન્દુ ધર્મ પાળતો હોય તો હિન્દુ ધર્મનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરી શકે છે, કોઈ વ્યક્તિ મુસ્લિમ ધર્મ પાળતો હોય તો મુસ્લિમ વ્યક્તિ પણ પોતાના ધર્મનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરી શકે છે, એને કોઈ ના પાડી શકતું નથી। જોકે ભારતીય બંધારણમાં ધાર્મિક લઘુમતીઓને કેટલાક વિશેષ અધિકારો અને સવલતો છે આપવામાં આવી છે। એટલે કે તમે જુઓ કે લઘુમતી કોને કહેવાય, હિન્દુ ધર્મની સાપેક્ષમાં જે ધર્મની વસ્તી કેવી છે, ઓછી છે, તેનો સમાવેશ કેમાં થાય છે, લઘુમતીમાં થાય છે। એટલે મુસ્લિમ, જૈન, શીખ આ બધા કેની અંદર આવે છે, લઘુમતીની અંદર આવે છે। તો તેને કેટલાક વિશેષ અધિકારો છે આપવામાં આવેલા છે, એનું રક્ષણ કરવાની માંડીને એજ્યુકેશનની બધી બાબતમાં। સમાન નાગરિક ધારાની જોગવાઈ માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોમાં સમાવી, આમ આ બાબતો ધર્મનિરપેક્ષ રાજ્યને ઘોષિત કરે છે, બરાબર।
तो धर्मनिरपेक्षतामां शुं याद राखवानुं छे कि भारत जे छे ए बिन सांप्रदायिक देश छे अने दरेक व्यक्तिने पोतानी पसंदगी अनुसार जे धर्म पाळो ए धर्मनुं पालन करी शके छे अने तेनुं प्रचार अने प्रसार पण करी शके छे। आपणी सरकार जे छे कोईपण प्रकारनो ते बाबते भेदभाव करशे नहीं। ओके, त्यार पछीनुं 11मुं लक्षण जे छे अदालती समीक्षा। तो एमां जोईए कि अदालती समीक्षा बंधारणनुं विशिष्ट लक्षण छे। आनी अंदर शुं छे, संघ अने राज्यों दरेक पोताना कार्यक्षेत्रमां ज रहीने जे काम के वहीवट करे ते जोवानी सत्ता अदालतने सोंपवामां आवी छे। तमे जो कि अमुक कायदा जे छे आपणे जोयुं तो 97 विषयों पर कायदा छे केंद्र सरकार घड़े छे, बराबर 66 विषयों पर कायदा छे राज्य सरकार घड़े छे। एम दरेकनुं कार्यक्षेत्र छे नक्की करी दीधुं छे कि एना उपर कायदा छे केंद्र सरकारे घड़वाना। तो आ बधी जवाबदारी जे छे ई अंते जोवानी जवाबदारी कोनी छे, सत्ता अदालतने आपवामां आवी छे, बराबर। संसदनी सत्ताओने अवगण्या वगर अदालती समीक्षा विशेना सिद्धांतों वच्चे एक सुमेळ स्थापवानो प्रयास बंधारणमां कर्यो छे। એટલે આપણે संसद कोई पण कार्यवाही करे, कायदा घड़े तो આપણે એની અવગણના જ કરવાની, परंतु अदालत जे छे ए निष्पक्ष रीते जे छे एनी समीक्षा करे छे, निरीक्षण करे छे। संसद के धारासभाओए घड़ेला कायदाओ अने बहार पाडेला आदेशों, वटहुकमो, अदालती चुकादाओ अने बंधारणीय सुधाराओनी समीक्षा करवानी सत्ता अदालतने आपवामां आवी छे, बरोबर। जो खास समझो केनी वात करे छे कि संसद के धारासभाओए घड़ेला कायदाओ, बहार पाडेला आदेशों, वटहुकमो, अदालती चुकादाओ, बंधारणना सुधाराओ आ बधा उपर जे छे ई समीक्षा निरीक्षण करवानी सत्ता छे आपणे सुप्रीम कोर्टने छे आपवामां आवेली छे। उदाहरण तरीके कोईपण कायदो सरकार एवो बनावे कि जेनाथी लोकोने कांई नुकसान थतुं होय तो सुप्रीम कोर्ट ई कायदानुं शुं करे छे, निरीक्षण करे छे, जोवे छे अने जो सुप्रीम कोर्टने एवुं लागे कि संसदे जे कायदो घड्यो छे ई बंधारणनी विरुद्ध छे तो ई कायदो जे छे ई सुप्रीम कोर्ट रद्द पण करी शके छे। अदालतने जो एम खातरी थाय कि घड़वामां आवेला कायदाओ, सुधाराओ के बहार पाडवामां आवेला हुकमो बंधारणनी मूळ जोगवाईओ साथे सुसंगत नथी तो तेने अदालत गैरबंधारणीय ठेरवीने रद्द बातल करी शके छे। हमणां मैं कीधुं ने कि अदालतने जो एम खातरी थाय कि जे कायदा बनाववामां आवेला छे, सुधारो करवामां आवेला छे अने ई जे कायदो जे छे ई बंधारण साथे सुसंगत नथी तो एवो कायदो जे छे ई सुप्रीम कोर्ट शुं करी शके छे, रद्द करी शके छे। तो अदालती समीक्षा एटले शुं कि आपणा सुप्रीम कोर्ट अदालत जे छे ई सरकार जे कायदा घड़े छे तेनुं शुं करे छे, निरीक्षण करे छे, बराबर। त्यार पछी 12मुं लक्षण मूलभूत हक्को अने फरजो। हवे तमने खबर ज छे कि मूलभूत हक्को जे छे ई आपणे केटला आपेला छे, 6 मूलभूत हक्को छे आपवामां आवेला छे। समानतानो अधिकार, स्वतंत्रतानो अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रतानो अधिकार, बरोबर। आवा केटला अधिकार छे, 6 अधिकार। अने फरजो पण आपवामां आवेली छे। तमे आ सामाजिक विज्ञाननुं पहेલું पाठ्यपुस्तक जोशो एमां पहेલું पेज जे छे ई जोजो, एमां आपणे फरजो छे आपवामां आवेली छे। तो भारतना लोको एक स्वतंत्र राष्ट्र नागरिक तरीके गौरवपूर्ण जीवन जीवी शके एटला माटे बंधारणमां मूलभूत हक्को आपवामां आवेला छे। दरेक व्यक्तिने अन्याय न थाय, बराबर, कि पोतानुं स्वस्थ जीवन जीवी शके, कोई पण प्रकारना अपमान वगर एटला माटे मूलभूत हक्को छे आपवामां आवेला छे। सर्वांगी विकासनी साथे राष्ट्રના विकास माटे जरूरी स्वतंत्रतानी खातरी साथे हक्को अने फरजो ए लोकशाही समाजनी महामूली केवी छे, मूड़ी छे, संपत्ति छे, बराबर। त्यार पछी जोईए बंधारणीय इलाजोना हक। 6 થી 14 वर्ष सुधीना बाळकोने फरजियात शिक्षणनो हक बंधारणमां समाववामां आवेलो छे। याद राखजो, हुं कीधुं 6 થી 14 वर्ष सुधीना बाळकोने फरजियात अने कोईपण प्रकारना भेदभाव वगर आपवानो हक जे छे आपवामां आवेला छे कि शिक्षण प्राप्तिनो हक, बराबर। तो केना द्वारा मळेलो छे आपणे, तो आपणा मूलभूत हक्को जे छे एनी अंदर पण हवे एनो समावेश थई गयो छे। એટલે હવે कोईपण बाळकने एना प्राइमरी एज्युकेशनथी वंचित राखी शकातुं नथी 6 થી 14 वर्षना बाळकने। ओके,
તો આપણને કેટલાક મૂળભૂત હકો અને ફરજો પણ આપવામાં આવેલી છે। ત્યાર પછી 13મું લક્ષણ રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો। દરેક રાજ્યને કેટલાક રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો આપેલા છે, બરાબર। જો કયું અહીંયા વાત કરી પ્રમાણે કે લોકોના રક્ષણ, ત્યાર પછી સલામતી અને કલ્યાણ સાધવાનો પ્રયાસ રાજ્યએ કરવાનો છે। દરેક ગુજરાત રાજ્ય છે તો ગુજરાત રાજ્યમાં વસતા લોકોનું શું થવું જોઈએ? કલ્યાણ થવું જોઈએ, એનો ઉદ્દેશ છે। રાજ્યની નીતિ ઘડવામાં અને રાજ્ય શાસનના રાજ્યનીતિમાં માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો માર્ગદર્શન આપે છે, તેથી તે સિદ્ધાંતને માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો કહેવાય છે। સાવ સિમ્પલ છે। રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો કાયદો ઘડવામાં શું આપે છે? માર્ગદર્શન આપે છે, કઈ રીતે કાયદો ઘડવો, બરાબર। એટલા માટે જે છે એને માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો છે એ કહેવામાં આવે છે। અને રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનું જો પાલન કરવામાં આવે તો લોકોનું શું થાય છે? રક્ષણ થાય છે, લોકોનો વિકાસ થાય છે અંતે, અને એ રાજ્યનો શું થાય છે? વિકાસ થાય છે। તો 13મું લક્ષણ કયું છે? રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો રાજ્યને માર્ગદર્શન આપવાનું કામ કરે છે, એટલે નામું રાખ્યું રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો। ત્યાર પછી 14મું લક્ષણ છે પછાત વર્ગો અને આદિજાતિઓ માટેની જોગવાઈ, અને છેલ્લું લક્ષણ છે, બરાબર। સમાજના પછાત વર્ગો, પછાત જાતિઓ કે વંચિત સમુદાયોના ઉત્કર્ષ, એટલે આદિવાસી લોકો જે છે, અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિઓ, તેઓને સામાન્ય પ્રવાહમાં ભેળવવા માટે, સક્ષમ બનાવવા માટે ભારતીય બંધારણમાં વિશેષ જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે, બરાબર। શું કહે છે કે ખાસ જે નીચલી જ્ઞાતિના લોકો જે છે, કીધું કે ભાઈ આદિવાસી લોકો છે, અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, આ લોકો જે છે એને સામાન્ય પ્રવાહમાં ભેળવવા માટે જે છે ને સમકક્ષ લાવવા માટે જે છે એ આપણા બંધારણમાં વિશેષ જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે। ધારાગૃહો સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં, સ્થાનિક સ્વરાજ એટલે હું? તાલુકા ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયત, એમાં રાજકીય પ્રતિનિધિત્વ પૂરું પાડે તે માટે અનામત બેઠકો ફાળવવામાં આવી છે, બરાબર। કે ભાઈ એમાં કેટલીક બેઠકો વિધાનસભાની અંદર જે છે ઓબીસી માટે, એસસી એસટી કાસ્ટ માટે જે છે એ અનામત બેઠકો ફાળવવામાં આવી છે। સરકારી નોકરીઓમાં અને શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ માટે અનામત કોટાની બેઠકો તેઓની વસ્તીના પ્રમાણમાં ફાળવીને સમાન તક આપી છે। સરકારી નોકરીમાં તમે જુઓ, અનુસૂચિત જનજાતિને જાતિ માટે 7% ને 14%, તેમજ ઓબીસી માટે જે છે એ હમણાં તમને ખબર હશે કેટલા ટકા છે? 27%। અને અત્યારે તો આર્થિક અનામત આવી ગયું, ઈડબ્લ્યુએસ અધર તમે જોવા જાઓ તો જે ઓપન વર્ગમાં આવે છે પણ આર્થિક રીતે પછાત છે, તો એના માટે પણ 10% અનામત છે એ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, કે જેના કારણે એના બાળકો પણ જે છે એ સારામાં સારું શિક્ષણ મેળવીને સારામાં સારી નોકરી મેળવી શકે। તો પછાત જાતિના બાળકોને શિક્ષણ માટે શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવે છે, સગવડો, ફી માફીની સગવડોનો લાભ। એ ભેદભાવ કેવો ભેદભાવ કહેવાય છે? હકારાત્મક ભેદભાવ કે રક્ષણાત્મક ભેદભાવ નીતિનો ખાસ પ્રબંધ બંધારણમાં કરવામાં આવેલો છે। એટલે કે ભાઈ જે જ્ઞાતિ છે એ આર્થિક રીતે નબળી છે, બરાબર, સામાજિક રીતે નીચી છે, એ બધાના સારામાં સારો વિકાસ કરી શકે, સામાન્ય પ્રવાહમાં ભળી શકે, તે માટે આપણા બંધારણમાં વિશેષ જોગવાઈ છે એ કરવામાં આવી છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે 8મું બંધારણમાં સુધારો, 9મું સાર્વત્રિક પુખ્ત વય મતાધિકાર, ત્યાર પછી 10મું ધર્મનિરપેક્ષતા, 11મું અદાલતી સમીક્ષા, 12મું મૂળભૂત હકો અને ફરજો, ત્યાર પછી 13મું રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો, 14મું પછાત વર્ગો અને આદિજાતિઓ માટેની જોગવાઈઓ। આમ આટલા લક્ષણો જે છે, બંધા લક્ષણો જે છે આપણે જોયા। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા 8મો પાઠ જે છે એ પૂર્ણ થાય છે, બરાબર। સૌથી પહેલાં આપણે આખું તમને ટૂંકમાં કહી દઉં શું શું ભણ્યા પાઠની અંદર? બંધારણનો અર્થ, ત્યાર પછી બંધારણના ઘડતરની પ્રક્રિયા, આમુખવાળું જોયું હતું, બરાબર, આમુખના મહત્ત્વ સમજી લીધું, ત્યાર પછી બંધારણના આધાર સ્તંભો, એમાં લોકશાહી, સમાજવાદી, બિન સાંપ્રદાયિકતા, અને છેલ્લો ટોપિક હતો બંધારણના લક્ષણો। કેટલા લક્ષણો છે? 14 લક્ષણો છે। તો વ્યવસ્થિત રીતે જે 8મા પાઠના જે તમામ વિડીયો જે છે એ વ્યવસ્થિત છે એ જોઈ લેજો, જેનાથી તમને વ્યવસ્થિત છે એ સમજાઈ જાય। હવે આની પછી જે છે આપણે 9મા ધોરણમાં આપણે પહેલા પાઠની આપણે શરૂઆત કરીશું। આભાર।